Good morning, everyone. Okay. In previous class, we studied about TFR, right? We finished all the sums in previous class, but let us study the last sum we studied. What is that? TFR for two cities, right? So here is the sum. From the following data, calculate TFRs and compare the fertility of two cities. Correct. So these are the data is given like this. So age group is given, female population city A, city B is given, number of live births city A, city B is given. How to calculate TFR? I told in previous class once how to calculate. Before we start the problem, what we have to do? We have to divide whole data into two data. How? First one is city A data, second one is city B data. Later we will calculate TFR for city A data, then we will calculate TFR for city B data. Then we will compare. How to divide? See, first I'll write city A. City A female population. Where it is city A female population? Female population is given. So city A is what? Here. Clear? So this is city A. City A female population is this. So here it is. Clear? Then it is number of live births city A. So this is the data which is taken here. Correct? 1204. 1204. So city A female population. This column and city A number of live births is taken. Okay. Now how to calculate ASFR? What is the formula for ASFR? ASFR formula is number of live births in specified age group in a year divided by total number of females of that particular age group. For example, I took here, it is ASFR of 15 to 19. One data will take, that is 1204 live birth, number of live births. No, that is 1204. In that age group, what is the female population? That is 14,000. Correct? Which age group? 15 to 19. In the age of 15 to 19, how many female population? What is the number? It is 14,000. So we have to take it in denominator. Into, sorry, here it is a mistake. Into 1,000. Clear? So which is answer is what? 86. Clear? Okay. Next is we have to calculate for all these ranges 20 to 24. How to calculate? 2295 divided by 15,000 into 1,000. So answer will be 153. Then 2590, 2,590 divided by 14,000 into 1,000, that is 185. Next 1,236 divided by 12,000 into 1,000, that the answer will be 103. Then 936 divided by 13,000 into 1,000, answer will be 72. 288 divided by 12,000 into 1,000, that will be 24. Then 33 divided by 11,000 into 1,000. Here see, the question is into 1,000, but by mistakenly 1,000 came here, but it should be into 1,000 here. Clear? So after calculating ASFR, what you have to do? You have to add. After add, what is the answer? Total, it is 626. So summation ASFR is 626. Clear? So what is TFR? 5 into quinquennial ASFR. Summation ASFRs. Correct? Quinquennial ASFRs means for different age groups you are calculating different for different ranges. So we have to take we will write it as quinquennial. Clear? So quinquennial ASFR means what? This total 626. So 5 into 626, the answer will be 3130. Clear? 3130. What is this 3130? It is number of births per 1,000 population. Clear? Why we are taking the 1,000 population? Because we are multiplied by 1,000 here. If we multiply by 100, it becomes percentages. But here we are multiplying 1,000. So we have to write it as what? 3130 births per 1,000 population. Next age, female population, birth, ASFR. Same. How? City B, city B female population. How to take? City B female population means female population city B. Then number of live births city B. These two columns are taken. Clear.
then ASFR is calculated. How to calculate ASFR? What is the formula? Number of live births in specified age group in a year divided by total number of females of that particular age group into 1000. So what is the one example we'll take? Which one? 15 to 19. What is the number of live births in the specified age group? Here, what is the specified age group? That is 15 to 19. So what is the number of live births? That is 1222, correct? And what is the number of females in a particular age group? Particular means here we specified no same age group, means 15 to 19. So it is 47,000. So in 2000 will be 26. Clear? So what is TFR now? Okay, let it be 26. Before going to TFR, when we have to see how to calculate other ASFRs. 7,400 divided by 50,000 into 1,000, 148. 9,660 divided by 46,000 into 1,000, 210. Like that we have to calculate others ASFRs. Clear? After calculating other ASFRs, what we have to do? We have to add this. What is, when we add this, what is our total? That is 559. So what is this 559? That is sum of this ASFRs, correct? Means summation ASFRs. Clear? So we know summation quinquennial ASFRs means that is nothing but what the total we got, that is 559 into 5, 2795. Once you think to give a conclusion, we have to give a conclusion that which city is more fertile. Means ಎಲ್ಲಿ ಎಂತದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 1000 ಫಿಮೇಲ್ಸ್ಗೆ 3000ದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಉಂಟಾ? ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1000ಗೆ 2000 ನಷ್ಟು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾ? ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಗದ್ದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಒಂದು ಗದ್ದೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಡ್ವಾ? ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ನೀವು ಎಂತದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ದೆನ್ ಅದರ್ ಎಂತದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಗದ್ದೆಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಫರ್ಟೈಲ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ 1000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ 3000 ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ, 1000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ 2000 ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ನೀವು ಮಕ್ಳಿದ್ದು ಬಿಡಿ, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1000 ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಈಗ ಇದು ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, 3000 ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ 1000ಗೆ 2000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? 3000 ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಫರ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು? ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಳಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫರ್ಟೈಲ್, ಎಲ್ಲಿ ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫರ್ಟೈಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುದು. ಅದೇ ಇದು ಡೆತ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಡೆತ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಹೆಲ್ದಿಯರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಎಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಪರ್ 1000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಸಿಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ TFR, ಅದು ನಮ್ಮದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಿಟಿ? ಇಲ್ಲಿ 3000 ಚಿಲ್ಲರೆ, ಅಲ್ಲಿ 2000. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಸಿಟಿ A is more fertile than ಸಿಟಿ B. ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದೆ, ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? 4 ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ? ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್, ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್, A specific fertility rate, and one more is what? Total fertility rate. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುದು ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ರೇಟ್ಸಿಗೆ, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಾವ್ ಎಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಗ ಆದ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿದ್ರು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳಿದ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಬರ್ತ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿ ವೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಬರ್ತ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ತ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗಂಡು ಮಕ್ಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳ ವಿ ವೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೇ. ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡಾ ಬಾಯ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ? ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಫೀಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ?
ಸೊ ಎಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಖಾಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಫಿಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಉಂಟಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು 5 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ 5 ಜನ ಸಹ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಬರುವಾಗ 5 ಜನ ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಸಹ 5 ಜನ ತಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಗೆ ಬರುವಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಂತದು ಚೈಲ್ಡ್ ಗೆ ಬರ್ತ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಖಾಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್, ನೆಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಮಗು ಈಗ 5 ಜನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ 15 to 49, ಹೌದಾ? 15 years ಆಗೋ ತನಕ ಸಾಯುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು 15 years ತನಕ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅನ್ನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ತನಕ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದ್ದು, ಡೆತ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗಿಯರು 15 ವರ್ಷ ಆಗೋ ತನಕ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಎಂತದ್ದು ಅವರ ಡೆತ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ರಾಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನೆಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್. ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್, we ignore mortality ratio. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್? The sum of annual WSFR of entire reproductive span without mortality. Without mortality ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. There is a chance of mortality, but we are ignoring it. Clear? ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು WSFR ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಏನದು? ವುಮನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವುಮನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, FBX ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಏಜ್ X. ಈಗ ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಏಜ್ X ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇದೆಂತದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಂತದು, FPX. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎಂತದದು FPX ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ P ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ, B ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್, ಆದ್ರೆ P ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳುವವರು ಕೇಳದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ಇದು, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಲೆಸನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಕೆಲಸವೇ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ FPX ಅಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆಫ್ ಏಜ್ X. ಫಿಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ತ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು FBX. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹುಟ್ಟುದು. ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಮ್ಮನವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಅಮ್ಮನವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ತ್ ಕೊಡುವಂತವ್ರು, ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್, ಅಥವಾ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಚೈಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆಫ್ ಏಜ್ X ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ in a given community. Clear? So what is the formula for GRR? I into summation 15 to 49. Only we are considering child bearing age here. Okay, WSFR. What is WSFR? ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಫ್ GRR ಪರ್ ವುಮನ್, ಈಗ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ WSFR ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುದು, ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಪರ್ 1000 ವುಮೆನ್ಸ್ ಗೆನೆ ಮಾಡುದು ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಒನ್ ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಪರ್ ವುಮನ್ ಸಿಗ್ತದೆ.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತದು? ಹೇಗಾಯ್ತು? ಒಂದು ವುಮನಿಗೆ, ಸಾರಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಗೆ GRR ಒಂದು 1200 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ 1000 ವುಮನಿಗೆ 1200 ಆಯ್ತಂತೆ, ಬರ್ತ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ವುಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುವುದು ಇದು 1000 ಇಂಟು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ 1000 ಇಂಟು ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? 1000 ಇಂಟು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಇಂಟು ಕ್ವಶನ್ which is equal to what? 1200 into 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? 1200 into 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಆಯ್ತು? 1200 into 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದು? 1200. ಎನಿ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1 is same number. ಹೌದಾ? 2 into 1 2, 3 into 1 3. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್, 3 plus 0 ಎಷ್ಟು? 0. 4 plus 0 ಎಷ್ಟು? 0. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬರಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. 4 into 0 is 0. 4 plus 0 ಹೇಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1200 into 1 is 1200. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು? 1000 into question mark equal to 1200. ಸೊ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಈಗ? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಂಟು, when it goes to other side it becomes what? Division, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ equal to 1200 divided by 1000. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? 1200 divided by 1000 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1.2, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 1.2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ ವುಮನಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಚೈಲ್ಡ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1200 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ GRR, ಅದು ಪರ್ 1000 ವುಮನ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ GRR ಪರ್ ವುಮನ್ ಇಸ್ 1 ಉಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 1 ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತದು 1000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆ 1000, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 1000, GRR ಅಲ್ಲಿ 1000 ಬರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? GRR ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ GRR ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 1000 ಬರ್ತದ, ಆಗ ನಿಮ್ಮದು ಪರ್ ವುಮನ್ ಗೆ 1 ಆದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? So it indicates that current generation of females of childbearing age will be maintained itself on the basis of current fertility but without mortality. Mortality ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದು? ಈಗ 5 ಜನ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿದ್ರೆ ಆ 5 ಜನ ಅಮ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ 5 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 5 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳು ಎಂತ ಆಯ್ತು? ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? 5 ಜನಕ್ಕೆ 5 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಸೇಮ್ ಉಂಟು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಈಗ ಲೆಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವುಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಈಗ 5 ಜನಕ್ಕೆ 4 ಮಕ್ಕಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ 5 ಜನ ಇದ್ರು, ಈಗ 4 ಜನ. ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದೇ 5 ಜನ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ GRR 1000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1000 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿ 1.2 1.3 ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ 1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೆಂತ ಆಯ್ತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅದೇ 1 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ 0.9 0.99 ಎಂತದೇ ಬರ್ಲಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್
So after calculating ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಎಂತಾಯ್ತು ಈಗ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ನೋಡುವ. ಇಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಉಂಟು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಂತ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಗ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಂತ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೀಸನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಫಿಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅನ್ನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಮೆರಿಟ್, ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ. ನಾ ಯಾಗದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು 15 ವರ್ಷದ ತನಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆ ಬದುಕಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಂತದೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನೋ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಹೌದಾ. ಬಟ್ ವಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಹಿಯರ್. ನಾವೆಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 5 ಜನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ವಿ ಕ್ಲೇಮ್. ಕ್ಲಿಯರಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸಮ್. ಇದು ಕಾಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಟಲ್ಲ ನೆಟ್, ಅದನ್ನು ಸಹ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್. So question will be like this: the compute gross reproduction rate from the following data. So what is given here? Age group is given here, female population is given here, female birth is given direct. In the case male population ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್? ನೋ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what is our solution now? Same table we have to take like that only, and we have to find WSFR. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. What is WSFR? WSFR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು. ಕ್ಲಿಯರಾ? What is WSFR? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಯಾವ ಬರ್ತ್? ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ತ್ to women of age X during the given period in a given community. What is FPX? Either you direct ಬರ್ದಾಗು number of females to women of age X during the given period of given community divided by number of female of age X during the given period in the given community into 1000. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದ್ರು ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದು into 1000 ಮಾಡಿ what is FPX, what is FPX ಬರ್ದ್ರು ಆಗ್ತದೆ. But you have to mention what is WSFR formula. I forgot to mention here, but you have to mention. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ WSFR ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅದೆಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ 15 to 19 ನಮ್ದು ಒಂದೊಂದು ರೇಂಜ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ 15 to 19. ಏನಾಗ್ತದೆ? 189 divided by 15,580 into 1000. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 12.1309. 7 ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? $189 divided by 15,580. ಕರೆಕ್ಟಾ? 189 divided by 15,580 ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂತ ಹೇಳುದು, 189 divided by
15,580 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಡ, ಎಂತ ಬೇಕು? ಇಂಟು 1000 ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟು 1000. ಕ್ಲಿಯರಾ? 12.13094 ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ನಾವಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡಿರೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದು? 189 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15,580 ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಿದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಥವಾ ನೀವು 189 ಇಂಟು 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಡಿಷನಲ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಎಷ್ಟು ಜೀನಿಯಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಅಂತ 1/2 ಬರಿತೇವೆ, ಹೌದಾ? 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನು 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಆಯ್ತು? 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ 1 ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ? ನಾನು ಹೇಳುದೆಂತ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಒನ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ 2 ಕೆಳಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡಿ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1. 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಆಯ್ತು? 0.5 ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಆನ್ಸರ್? ಈಗ 1 ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧ 1.5 ಆಗೋ ಬದಲು 1 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ LCM, ಆ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ನ ಬದಲು ಇಂಟು ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀನು 1 ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು 1 ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ 12 ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 711 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11,120 ಇಂಟು 1063 ಬರ್ತದೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 15 to 49 WSFR ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಸಮೇಶನ್ ಟೋಟಲ್. ಸೊ 15 to 49 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೇಬಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದು WSFR ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 205.3503. clear? So this is what this is the total WSFR. Total WSFR we denote it by summation. Summation symbol nothing but sum ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಅದೇ ಹೇಳುದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ WSFR ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 205.3503 ಇಂಟು ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15 ಮತ್ತೆ 19 ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್? ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಯಾಕೆ? 15 to 19, 20 to 24, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿಗ 15 to 20, 20 to 24 ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇದೆಂತಾಯ್ತು? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೌಂಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ 15, ಹೌದಾ? 15 ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. 15, 16, 17, 18, 19. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಇರ್ತಿದೆ, 15 to 20, 20 to 25 ಅಂತ ಇರ್ತಿದೆ. ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? 15 to 20, 20 to 25 ನಾವಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದು 20 ಅನ್ನು ಎಂತದ್ದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 20 ಮೈನಸ್ 15 ಮಾಡ್ಬೇಕು 5 ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ 19 ಅನ್ನು ಸಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುದೇ 20 ಇಂದ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 19 ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ 15, 16, 17, 18, 19 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 5 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ 5. So 5 into 205.3503, it is 10267514 female births per 1000 population. ಈಗ ಪರ್ ವುಮನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ GRR? ಆಗ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು 1000 ಗೆ 1026.7514 ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಆಗ 1 into 1026.7514 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 1 into ಎಂತದು ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000, ಕರೆಕ್ಟಾ?
ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ 1.026 ಇದೆಂತದ್ದು ಫೀಮೇಲ್ ಬರ್ತ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ರೇಟ್ ಈಗ 1.026 ನಾವಾಗ ಓದಿದ್ವಿ 1 ಇದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಬರ್ತ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು 1 ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು 1 ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ 1 ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟಾ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಉಂಟು ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಹಾಗೆಂತಾಯ್ತು 1 ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ WSFR ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ WSFR ಫಾರ್ಮುಲಾ FBX divided by FPX into 1000 what is FPX number of female births to women of age X during the given period in the given community divided by FPX and entadu number of female of age X during the given period in the given community into 1000 right correct ಅದು ಬರ್ದು WSFR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ WSFR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದ WSFR ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುದು ಈಗ 189 divided by 15 ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಬರ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1000 ಉಂಟು ಇಂಟು ಆಯ್ತಾ 205.3503 ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದಿಂದ ಐ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದು 15 16 17 18 19 ಕರೆಕ್ಟಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ 5 ಸೊ 5 ಇಂಟು 205 ಇಂದ 0.3503 ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 1026.7514 ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ 1000 ವುಮನ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವುಮನ್ನಿಗೆ ಬೇಕು 1000 ವುಮನ್ನಿಗೆ 1026 ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವುಮನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾದಾಗೆ 1026 ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಅಂತ ಆದಾಗ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ 1.026 ನಾನು ಹಾಗೆಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು NRR ಕಲಿಯುವ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು TFR ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂತ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಎಂತದು ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುದು ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು TFR ಇದನ್ನು ಸಹ TFR ಸಹ ಬರೀರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸಹ ಬರ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರಾ ಎರಡು ಸಂಸ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಲಿತೇನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಈಗ ಕೇಳುವವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸುವ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ